Ganpati Bhatt. Number 64. Lord, this is suit for partition. During the pendency of the suit, my lord, execution has been filed by the fourth respondent. And my lord, sale deed has been executed. Thereafter, dispossessed. My respectful submission before commencing argument. This is my lord 79. Father has purchased 2000. My lord, this defined number 1 to 3. Father of the appellant and husbands of the appellant have partitioned. And thereafterwards, my lord, the children came to know. Then they have 30 lakhs and odd 32 lakhs that they appears to have been paid to the respondent number 1 and 1 to 3. And my lord, 24 lakhs, my lord, that they appears to have deposited. Before commencing my arguments, whatever your lordship decides, because total 9 houses, 3 blocks, which is, my lord, alleged to have been sold. Now, my lord, the appellants are ready to compensate and pay because that is sentimental. Only one house, which has been, my lord, sealed has been created. That is my, without, my lord, going to the merits. My respectful submission is 24 lakhs is lying in the civil court. And my lord, the remaining whatever amount fixed by this court, we are ready to, my lord, pay back to the fourth respondent. And my lord, in case, my lord, that property is given back, that is sentimental attachment. That is my respectful submission. Who is the vendor? Vendor is, my lord, the appellant's husband and mother, father. All appellants, husbands, 3, respondent number 1 to 3 are the, my lord, the father and, my lord, husbands of the appellants, respective appellants. Venkata Swamamma is, my lord, wife of first defendant. Kavita is, my lord, daughter of the first defendant. Vishwanath and Venkatappa and Savita. These are the children. This is 6 members, 7 members are the children of Venkatappa. And Prashant is son of Venkateshappa. Then, my lord, kindly Srimati Bharati, wife of Krishnamurti, that is second respondent. They have filed wakalat. My respectful submission is What is ಮೆರಿಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ ತಗೋತಾರ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ 9 ಮನೆ ಇದೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಇರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ on 26/1979 the subject matter of the suit in OS number, my lord, 3414 of 2008 has been filed by the first defendant is before my lord, civil court is Venkatappa. Second defendant Venkat Swami, third defendant is Krishnamurti and Sridhar. Here, my lord, the Kavita is daughter of Venkatappa and Vishwanath is son of Venkatappa, Murali, and Savita is again daughter of Venkatappa. Indramma is wife of Venkateswamy, that is my lord, second defendant. And Sri Manohar is son of Venkateswamy. And Prashant is again son of Venkateswamy. Bharati is the wife of Krishnamurti, that is third respondent, defendant before the trial court. How is first defendant's wife entitled to maintain a suit? First question. Wife, my lord, insofar one ನಿಮಿಷ, I'll come to children's and daughters. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೆಂಡತಿನ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Last date of hearing I have submitted. This is transferred me brief. Therefore, my lord, I could not ಬಟ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I don't know regarding making wife party because he is entitled for there is an active collusion is what the court draws from that. That's the point. Second ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳೋರು ಪ್ರಶಾಂತ, ಮನೋಹರ, ಆಮೇಲಿಂದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಸವಿತಾ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮುರಳಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 79ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು. 79ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು,
ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಗೆ ಇದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಷರ. ಅಪ್ಪ ಮಾರೋದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾರೋದು, ಗಂಡ ಮಾರೋದು, ಹೆಂಡತಿರ್ ಬಂದ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅಸಹ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಎಡೆ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ನು ತಗೋತಾನ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಳ್ಳ, ಅವನ ಅಯೋಗ್ಯ, ನಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ನು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಬಂದೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಲೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ 420 ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು, ಹೆಂಡತಿ ನೀವು. ಅವನು ವೆಂಕಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೇನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 4 ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ 79ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಜೀವಿತ ಮಾಡ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ನ ಗಂಡ, ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ನಂಬರ್ 2 to 4 ಅವ್ರಿಗ ಅಪ್ಪ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ತರನೇ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋನು ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪನ್ ತಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಕ್ದವ್ರು. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪನ ಇವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಮೈದಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಗೆ ಮೈದಾ, ಮಿಕ್ದವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವ್ರು 3 ಜನ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಸ್ 10 ಜನ. ಇವ್ರು 13 ಜನ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಶ್ರೀಧರಂಗ್ ಮಾರಿದ್ರು. ಮಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಮಾರದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಾನೆ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ ಒಂದೇ ಮನೆ, ನಮ್ಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರು 3 ಜನ, ಒಬ್ನು ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ಮಾಡಾಕಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಮನೆ ಇತ್ತು, 9 ಮನೆ ಇತ್ತು. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಸೇಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲ 3-4 ಮಾಡಾಕ್ ಬಿಡೋದು ದುಡ್ಡನ್ನ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ದಿತ್ತು, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಳಸೋಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾಯಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಸೇಲು. ನೋ ಅದರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ದೇರ್. ನಿನಗೆ ದರ್ದಿದೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಅದರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಇನ್ TP Act. I have money, you have property, you want money, I want property. There ends the matter. No other emotions, no other sale. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಂಪತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿರೋದು. ಬರ್ಕೊಡುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಅಂತ 3 ಜನ ಸೇರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದುಡ್ಡು, ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ರಿಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಸೂಟ್. ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 13 ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೆಣ್ ಸರಿಯಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ರಿ? ಮೆಣ್ ಸರಿಯೋದೇ ಇನ್ನೇನ್ ದಾವ ಹಾಕ್ಸಿ ಅವ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು, ಮದ್ವೆಗೋ ಮುಂಜಿಗೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು.
ನಂಬಿಕೆ ಕ್ರಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರು ಪ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಗಮ್ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಗಂಡ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಹುಡ್ಕ ಬೀದಿಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇಲೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳಾಗಿ ಮೊದ್ಲೇ. ಸರಿಯಪ್ಪ, 79 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. 79 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಅವತ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡವಾ? ಮೆನ್ ಮೇ ಲೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನ ಎಲವಿಲ್ಲದ ನಾಲ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊರಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. He doesn't say a single word about the document. They are the party defendants before this court. They don't whisper anything about the validity or otherwise of the agreement because they can't. But Dr. Estoppel. Therefore, they remain ex parte. After filing the wakalat, they don't contest. And who is the person first plaintiff? First defendant's wife and her children. Second defendant, children. Third defendant, children. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಡತಿ, ಮನೋಹರ ಅವನ್ ಮಗ, ಪ್ರಶಾಂತ ಅವನ್ ಮಗ, ಎರಡನೇ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಇದು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮನೋಹರ ಅಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ್ರಮ್ಮ 79 ಅಲ್ಲಿ their existence ಇರಲಿಲ್ಲ. So how can the second defendant say, the children of wife and children of second defendant say that it's joint family property, I have a right? Now coming to the Bharti and Master Vikas. 1999, after death partition took place. That is dated, my lord, 25/2000. What is the exhibit? ಹೇಳಿ. P1 is what? P1 is, my lord, Chikkapaya Seli. Chikkapaya Seli. So Chikkapaya died. Yes. When Chikkapaya died, if it is his self-acquisition, it will go to his 3 sons, that's all. That is what, my lord, I have submitted 2000. No, forget 2000. Chikkapaya died, his wife was no more. So only 3 sons of Chikkapaya gets the property 1/3 each. That's all. Partition. Can you kindly Forget partition, 1/3 each. Exhibit P6 notice. Yes, ಹೇಳಿ. Exhibit P6 is the partition deed entered on 25/2000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು 3 ಜನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ 1/3 ಈಚ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Because the property belonged to Chikkapaya by virtue of a sale deed in the year 1979. So it became his self-acquired property. After Chikkapaya died, under section 8, 3 sons got the property equally 1/3 each. That there was some differences. Therefore, in the year 2000, they have made this 1/3 each ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿನ ನನ್ಗೊಂದು ಒಂದೇ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್? ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅವ್ರವ್ರ 3 ಜನದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು 1/3 their individual property because they got it under inheritance from Chikkapaya. That's all. Anything else? If you want, you will get some more money. I can persuade the other side. Elima adon judgment bardwalla ಪತಿ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ my respectful submission is no wait 50 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ.